नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 आंकड़ाशास्त्र भाग 1 चैप्टर 1 सूचकांकनी अंदर छेल्ला लेक्चर में आपणे शनिवारे लास्पेर पासे फिशरना सूचकांक पूर्ण करी स्वाध्याय 1.4 माटे कुल खर्चनी रीत तथा कौटुंबिक बजेटनी रीतना दाखला आपणे जोयेला, जेनी अंदर स्वाध्याय 1.4 ना आपणे 2 दाखला जोयेला। दोस्तों, स्वाध्याय 1.4 ની અંદર આપણે આગળ જઈએ તો દાખલા નંબર 3 થી શરૂઆત કરીએ। ત્રીજા દાખલાની રકમ આપણને આ રીતે આપેલી છે। તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 38 ઉપર દાખલા નંબર 3 અને એની રકમ આ રીતે છે। ખાસ આપણે એ જોવાનું છે કે આ દાખલાને આપણે કઈ મેથડથી ગણશું, कुल खर्चनी रीते के कौटुंबिक बजेटनी रीते। कुल खर्चनी अंदर होय तो लास्पेर के पासेनी रीते, कौटुंबिक बजेट होय तो भारित पद्धतिथी अथवा तो लास्पेरनी रीते आपणे दाखलो गणवानो छे। तो नीचेनी माहिती परथी कुल खर्चनी रीते अहींया दाखलामां स्पष्ट सूचना है, कुल खर्चनी रीते वर्ष 2015 माटे जीवन निर्वाह खर्चनो सूचकांक गणो। दोस्तों, अहींया कुल खर्चनी रीते कीधुं छे तो आपणे 2 मेथडथी दाखलो गणी शकाय, अथवा लास्पेर अथवा पासे। जो दाखलानी रकममां आधार वर्षनो जथ्थो आपेलो छे तो आपणे लास्पेरनी रीते दाखलो गणीशुं। जो दाखलानी रकममां चालू वर्षनो जथ्थो आपेलो छे तो पासेनी रीते आपणे दाखलो गणीशुं। तो अहींया वस्तु आपी छे ए बी सी डी ई। एकम आपेला छे क्विंटल, 20 किलोग्राम, 10 लीटर, डजन अने मीटर। दोस्तों, अहींया किलोग्राम एकम में पण फेरववाना आपणे आपेला छे, तो आपणे एकमों पण फेरववा पड़शे। वर्ष 2014 नो जत्थो एटले के आधार वर्षनो जत्थो आप्यो छे, वर्ष 2014 नो भाव अने वर्ष 2015 नो भाव। दाखलानी रकमनी अंदर दोस्तों आपणे आधार वर्षनो जत्थो आपेलो छे, माटे आपणे लास्पेरनी रीते दाखलो गणीशुं। आ भूलवानुं नथी। तो सौप्रथम आपणे दाखलानी शरूआत करिए तो स्वाध्याय 1.4 नो दाखला नंबर छे 3। आपणे लास्ट में 2 दाखला पूर्ण करेला, आज त्रीजो दाखलो। पहलुं ज खानु आपणे आप्युं छे वस्तु, बीजू खानु छे एकम, त्रीजू खानु छे वर्ष 2014 नो जत्थो, एटले के आधार वर्षनो जत्थो जेने Q0 वडे आपणे दर्शावीए छीए। वर्ष 2014 नो भाव। दोस्तों, भावने आपणे P वडे दर्शावीए छीए अने 2014 એટલે आधार वर्षनो भाव तो P0। वर्ष 2015 नो भाव जेने चालू वर्षनो भाव कहीए छीए। चालू वर्षनो भाव आपने आप्यो छे P1। तो वस्तुनी अंदर आपने 5 वस्तु आपेली छे, ए बी सी डी अने ई। दोस्तों, दाखलानी रकम लखतो नथी, तमे बुक साथे राखजो, नहींतर आ दाखलामां खबर पड़शे नहीं। एकम फेरववाना छे, एकम सीधा ज लखुं छुं। याद राखजो, एकमनी अंदर केवी रीते फेरववा तो एनी सूचना अगाऊ आपणे लास्पेर पासे ने फिशरनी रीतनी अंदर आपेली छे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 डजन बराबर 12 नंग। आ 3 वस्तु आपणे याद राखवानी छे। दाखलानी रकममां 3 वस्तु आपणे आपेली होय तो पहली ज वस्तु ए माटेनी वात करीए तो ए वस्तुनी अंदर आपने क्विंटल में आपेला छे। दोस्तों, तो अहींया 1 किलोग्राम में आपणे एने फेरवीशुं। क्विंटल छे एनी जग्याए आपणे किलोग्राम में फेरवीए छीए। याद राखजो, अहींया क्विंटल आपेलुं छे जेने आपणे 1 किलोग्राम में फेरवुं छे, तो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम थाय। आपने 2014 नो जत्थो अहींया 50 किलोग्राम आप्यो छे, किलोग्राम में छे एने फेरववाना नथी। परंतु अहींया जे भाव आपने आधार वर्ष अने चालू वर्षनो आपेलो छे, जे अनुक्रमे 1200 अने 1700 छे, एने आपणे फेरववाना छे। कारण के 1200 रुपया अने 1700 रुपया आपने जे भाव आपेलो छे ते क्विंटलना भाव छे
આપણે એને કિલોગ્રામમાં ફેરવવાના છે। તો 1 ક્વિન્ટલ બરાબર 100 કિલોગ્રામ, એટલે કે એક ક્વિન્ટલના 1200 રૂપિયા ભાવ છે। તો 1 કિલોગ્રામના ભાવ કેટલા થાય? તો 1200 ને આપણે 100 વડે ભાગી નાખીએ એટલે ક્વિન્ટલના ભાવ આપણને કિલોગ્રામમાં મળી જશે। 1200 ભાગ્યા 100 એટલે 12 રૂપિયા આવશે। 2015માં 1700 ભાગ્યા 100 એટલે 17 આવશે। દોસ્તો અહીંયા હું લેક્ચર પૂર્ણ કરું, ઘરે જઈને તમે આ જોયું હોય, અત્યારે મેં સમજાવ્યું હોય, કલાક 2 કલાક પછી તમને યાદ આવે, ગણવા બેસો દાખલો, અહીંયા 1200 આપ્યા છે ને સાહેબે અહીંયા કેમ 12 લખ્યા છે? અહીંયા 1700 આપ્યા છે ને સાહેબે અહીંયા કેમ 17 લખ્યા છે? આવો પ્રશ્ન ઊભો થાય ત્યારે તમારે એકમને જોઈ લેવાના। એકમ અહીંયા ક્વિન્ટલમાં હતો જે મેં કિલોગ્રામમાં લખ્યો છે, આ ભૂલી જવાનું નહીં, નહીંતર દાખલાનો જવાબ મળે નહીં। દોસ્તો બી વસ્તુ માટે વાત કરીએ તો અહીંયા 20 કિલોગ્રામ આપણને આપ્યું છે। 20 કિલોગ્રામને આપણે 1 કિલોગ્રામમાં ફેરવવાના છે। જથ્થો આપણને 18 કિલોગ્રામ આપ્યો છે, 1 કિલોગ્રામમાં એમ નામ રાખો। ત્યારબાદ ભાવ જે અહીંયા આપણને આપ્યા છે અનુક્રમે 340 અને 380, 340 અને 380 બંને ભાવ 20 કિલોગ્રામના આપ્યા છે, જે આપણે 1 કિલોગ્રામમાં ફેરવા છે। તો એનો અર્થ એવો થયો કે 20 કિલોગ્રામનો ભાવ જો 340 હોય તો 1 કિલોગ્રામનો ભાવ કેટલો થાય? કેલ્સીની મદદથી દોસ્તો આપણે 340ને 20 વડે ભાગી નાખવાના, જે અનુક્રમે 17 પહેલા વર્ષ માટે, એટલે કે આધાર વર્ષનો ભાવ 17, અને ચાલુ વર્ષમાં 380 આપ્યા છે, એને આપણે 20 વડે ભાગી નાખીએ તો 19 રૂપિયા ભાવ આપણને મળશે। ખાસ યાદ રાખજો, એકલા દાખલો ગણતા હોય ત્યારે એવું ભૂલ નહીં કરતા કે અહીંયા આપ્યા છે 340 580, સાહેબે કેમ અહીંયા 17 ને 19 લખ્યા છે? કારણ કે અહીંયા 20 કિલોગ્રામના ભાવ હતા, જે અનુક્રમે આપણે 1 કિલોગ્રામના ભાવ લખ્યા। સી વસ્તુ માટે વાત કરીએ દોસ્તો તો સી વસ્તુની અંદર 10 લીટર આપ્યું છે, લીટરમાં આપેલું છે। લીટરમાં જે અહીંયા 10 લીટર છે અને આપણે 1 લીટરમાં ફેરવવાના છે। 1 લીટર જથ્થો આપણને 12 લીટર આપ્યો છે અને એમ નામ રાખો। જ્યારે અહીંયા ભાવ આપણને જે આપ્યા છે દોસ્તો એ બંને ભાવ 10 લીટરના છે, આપણે 1 લીટરના ભાવ શોધવા છે। અહીંયા ત્રિરાશિ થાય, 10 લીટરના ભાવ જો આધાર વર્ષના 30 રૂપિયા હોય તો 1 લીટરના કેટલા? એટલે કે 30ને તમારે 10 વડે ભાગવાના છે, 3 રૂપિયા 1 લીટરના ભાવ પ્રાપ્ત થશે। ચાલુ વર્ષ માટે આપણને 40 રૂપિયા ભાવ આપ્યા છે, પરંતુ એ 10 લીટરના ભાવ છે, આપણે 1 લીટરના ભાવ શોધવા છે। 40ને આપણે 10 વડે ભાગીએ તો 4 રૂપિયા પ્રાપ્ત થાય છે। એવી રીતે આપણે ડી વસ્તુ માટે વાત કરીએ તો ડી વસ્તુમાં અહીંયા આપણને ડઝન આપેલું છે, ડઝન આપ્યું છે, એને આપણે નંગમાં ફેરવવાના છે। દોસ્તો યાદ રાખજો, ડઝનને નંગમાં ફેરવવાના। 1 ડઝન બરાબર 12 નંગ આપણે લખાવેલું, તો અહીંયા જે ડઝન છે એને આપણે નંગમાં ફેરવીએ, 1 નંગ। તો દોસ્તો આપણને જથ્થો જોવો, અહીંયા 20 નંગ આપેલો છે, એમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી, પરંતુ અહીંયા જે ભાવ આપ્યા છે એ આપણને ડઝનમાં આપેલા છે, 15 રૂપિયા અને 24 રૂપિયા। એનો અર્થ એવો થયો કે 1 ડઝનના ભાવ 15 રૂપિયા, તો 1 નંગના ભાવ કેટલા? 1 ડઝન બરાબર 12 નંગ, એટલે કે 15ને આપણે 12 વડે ભાગીએ તો 1.25 રૂપિયા ભાવ 1 નંગના આપણને મળશે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો 15 ભાગ્યા આપણે 12 કર્યા 1.25, અને બીજા આપ્યા છે 24, એને ભાગ્યા 12, એટલે 1 નંગના 2 રૂપિયા આપણને પ્રાપ્ત થશે। દોસ્તો ડી વસ્તુ પછી આપણે જોઈએ ઈ વસ્તુ માટે। ઈ વસ્તુ આપણને મીટરમાં આપેલું છે, તો અહીંયા તમે જુઓ કે ઈ વસ્તુની અંદર આપણને મીટર આપેલું છે, એમાં 1 મીટર જ હોય, આગળ કંઈ સૂચના નથી, એટલે 1 મીટરના ભાવ આપ્યા છે। અહીંયા જથ્થો આપણને 14 મીટરનો આપ્યો છે, અને અહીંયા જે ભાવ આપ્યા છે તે પણ મીટર દીઠ જ છે, 12 રૂપિયા અને 16 રૂપિયા, એટલે કે આપણે એની અંદર કંઈ ફેરફાર કરવાનો નથી। દોસ્તો આપણને કુલ ખર્ચની રીતે
કુલ ખર્ચની રીતે આપણે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક શોધવો છે. કુલ ખર્ચની રીતે આપણને જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક આપેલો માંગેલો હોય ત્યારે દોસ્તો આપણે બે મેથડથી વાત કરેલી. કાં તો એને તમારે લાસ્ટ પેની રીતે ગણવો, કાં તો એને તમારે પાસેની રીતે ગણવું. જો અહીંયા દાખલાની રકમમાં આધાર વર્ષનો જથ્થો છે તો તમારે લાસ્ટ પેની રીતે ગણવાનો છે. જો અહીંયા દાખલાની રીતે તમારે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો આપેલો છે તો તમારે પાસેની રીતે ગણવાનો છે. તો અહીંયા દાખલામાં જુઓ, વર્ષ 2014નો જથ્થો છે અને વર્ષ 2015 છે. વર્ષ 2014 એ આધાર વર્ષ થયું, 2015 એ ચાલુ વર્ષ થયું. એનો અર્થ એવો થયો કે આધાર વર્ષનો જથ્થો આપ્યો છે તો આપણે અહીંયા લાસ્ટ પેનની રીતે દાખલો ગણીશું. લાસ્ટ પેનની રીતે દાખલો ગણતા હોય ત્યારે પહેલું ખાનું P1 Q0, બીજું ખાનું P0 Q0. દાખલાની રકમમાં આપણને P1 Q0 આપેલું છે. આ P1 છે, આ Q0 છે. આ બંનેનો ગુણાકાર 50 ગુણ્યા 17 850, 18 ગુણ્યા 19 342, 12 ગુણ્યા 4 48, 20 ગુણ્યા 2 40, 14 ગુણ્યા 16 224. એવી રીતે લાસ્ટ ખાનું બનાવશું દોસ્તો આપણે P0 Q0. અહીંયા P0 એ આપેલું છે, Q0 એ આપેલું છે, એટલે કે આધાર વર્ષનો ભાવ અને જથ્થો બંને આપેલું છે. બંનેનો ગુણાકાર કરીશું તો 50 ગુણ્યા 12 600, 18 ગુણ્યા 17 306, 12 ગુણ્યા 3 36, 20 ગુણ્યા 1.25 25, 14 ગુણ્યા 12 168. દોસ્તો આપણે બધાનો સરવાળો કરવો છે, જેમાં બે ખાનાનો સરવાળો આપણે લાસ્ટ પેની રીતે જોઈ છે. જેમાં પહેલું જ ખાનું જે આપણું P1 Q0, બીજું ખાનું છે સિગ્મા P0 Q0. 850, 342, 48, 40, 224, 1504, 1504, 600, 306, 36, 25, 168, 1135. દોસ્તો લાસ્ટ પેનની રીતે આપણે દાખલો ગણતા હોય તો આ બે ખાનાની જરૂર છે. અહીંયા લખશું આપણે કુલ ખર્ચની રીતે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક. લાસ્ટ પેરની રીતે IL બરાબર સિગ્મા P1 Q0 સિગ્મા P0 Q0. P1 Q0 આપણને મળ્યું છે 1504, P0 Q0 છે 1135 ગુણ્યા 100. IL બરાબર કેલ્સીની મદદથી 1504 ભાગ્યા 1135 ગુણ્યા 100, 132.51. 5 અથવા 5થી વધારે આપણને આપેલ નથી, નહીં તો આપણે એક અંક આગળ ઉમેરીને લખત. દોસ્તો આપણને અર્થઘટન પણ માંગેલું છે.
132.51 છે દોસ્તો, 131 નહીં। હવે આપણે અર્થઘટન માંગેલું છે, અહીંયા અર્થઘટન કરીએ। આધાર વર્ષ 2014ની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષ 2015ના જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં થતો વધારો। દોસ્તો વધારો શા માટે? કારણ કે અહીંયા જે સૂચકાંક પ્રાપ્ત થયો છે 132.51 છે, એનો અર્થ એવો થયો જે 100 ઉપર આપેલો છે। જો 100થી વધારે હોય તો આપણે એમાંથી 100 બાદ કરી દઈ, 32.51% જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકમાં આધાર વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષમાં થતો વધારો સૂચવે છે। દોસ્તો અહીંયા આપણો દાખલા નંબર 3 પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો અહીંયા દાખલાની રકમની અંદર આપણને આધાર વર્ષના જથ્થાની જગ્યાએ ચાલુ વર્ષનો જથ્થો આપેલો હોત તો લાસ્પેરની જગ્યાએ આપણે પાસેનું સૂત્ર મૂકી અને દાખલો ગણત, તો એ મુજબ આપણે એની કિંમત મેળવી શકત। આગળ વાત કરીએ આપણે દાખલા નંબર 4ની। દાખલા નંબર 4ની રકમ આપણને આ રીતે આપેલી છે દોસ્તો। નીચેની માહિતીને આધારે ઉત્પાદનનો સામાન્ય સૂચકાંક ગણો। વસ્તુ, ભાર, ઉત્પાદનનો સૂચકાંક। દોસ્તો અહીંયા સ્પષ્ટ સૂચના છે, દાખલાની રકમની અંદર ભાર આપેલો છે। ભાર આપેલો હોય ત્યારે ફરજિયાત ભારિત સૂચકાંકથી આપણને જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક મળે છે દોસ્તો। તો આપણે ભારિત પદ્ધતિથી જોઈએ। પહેલું ખાનું આપ્યું છે આપણને વસ્તુ, બીજું ખાનું આપણને આપ્યું છે ભાર, ત્રીજું ખાનું એ ઉત્પાદનનો સૂચકાંક અને લાસ્ટ IW। તો વસ્તુની અંદર આપણને દાખલા નંબર છે 4, વસ્તુ સુતરાઉ કાપડ, બીજું ખાનું છે અનાજ, ત્રીજી વસ્તુ છે ખાંડ, પોલાદ, તાંબુ અને સિમેન્ટ। ભાર આપણને આપ્યો છે, ભારને આપણે W વડે દર્શાવીએ છીએ 15, तेवीस 15 25 10
અને 12. ઉત્પાદનનો સૂચકાંક દોસ્તો સૂચકાંક એટલે I 220, 225, 190, 215, 198 અને 220. દાખલાની રકમમાં અહીંયા આપણને ભાર આપેલો છે તો કમ્પલસરી ફરજિયાત આપણે ભારિત પદ્ધતિથી જીવન નિર્વાહ ખર્ચ શોધવાનો છે. દોસ્તો ભારિત પદ્ધતિથી જીવન નિર્વાહ ખર્ચ આપણે શોધતા હોય તો એમાં એક જ ખાનું આપણે આવે છે IW. જો I ન આપેલો હોય તો આપણે P1/P0 × 100 એ સૂત્ર મૂકી અને I શોધીએ છીએ. W ઘણીવાર ન આપેલું હોય એટલે કે ભાર ન આપેલો હોય તો P0 Q0 એનું પણ આપણે સૂત્ર મૂકી અને દાખલાની ગણતરી કરીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલાં I અને Wનો ગુણાકાર કરીશું. 15 × 220 3300, 23 × 225 5175, 15 × 190 2850, 25 × 215 5375, 10 × 198 1980, 12 × 220 2640. એક દોસ્તો આપણે સિગ્મા W ભારનો સરવાળો કરવો છે, એક સિગ્મા IWનો સરવાળો કરવો છે. 15 + 23 + 15 + 25 + 10 + 12 100. અહીંયા 3300 + 5175 + 2850, 5375, 1980, 2640, 21320. દોસ્તો અહીંયા આપણે ભારિત પદ્ધતિથી સૂચકાંક ગણવો છે. જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સામાન્ય સૂચકાંક સૂત્ર છે સિગ્મા IW છેદમાં સિગ્મા W. સિગ્મા IW મળ્યું આપણને 21320 છેદમાં 100, 213.2 આપણને ભારિત સૂચકાંક જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો પ્રાપ્ત થાય છે. આનું અર્થઘટન માંગેલું હોય કુલ ખર્ચની વસ્તુમાં ભાવ કે ખર્ચમાં થતો વધારો 213.2 - 100 13.2%. દોસ્તો આપણને માંગેલું નથી કે અર્થઘટન કરો, ભાવ કે ખર્ચ કંઈ સૂચના નથી આપેલી, પણ છતાંય આપણે વધારાનું અર્થઘટન લખી દીધું. કદાચ માંગ્યું હોય તો તમે ગણી શકો છો. અહીંયા આપણે ચોથો દાખલો પૂર્ણ કરીએ. આ સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો અને લાસ્ટ દાખલો દોસ્તો આપણને આપેલો છે. દાખલા નંબર 5. એક વિસ્તારના કામદાર વર્ગ માટે કાપડના સમૂહના ખર્ચની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે. તે પરથી કુલ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બજેટની રીતે દોસ્તો બંને માંગેલી છે. કુલ ખર્ચની અંદર બે મેથડ છે.
કાં તો લાસ્ટ પેની રીત, કાં તો પાસેની રીત. આધાર વર્ષનો જથ્થો 2010નો જથ્થો આપ્યો છે એટલે લાસ્ટ પેની રીતે ગણીશું. બીજું છે કૌટુંબિક બજેટની રીત. એમાં બે મેથડથી દાખલો છે, કાં તો ભારિત પદ્ધતિથી, કાં તો લાસ્ટ પેનની પદ્ધતિથી. લાસ્ટ પેનની પદ્ધતિથી બંનેમાં કોમન આવે છે, તો દોસ્તો બાકી વધી ભારિત પદ્ધતિથી. તો આપણે બે દાખલા ગણી લઈએ, કુલ ખર્ચની રીતે અને કૌટુંબિક બજેટની રીતે. બંને રીતે દાખલા ગણવાના માંગ્યા છે અને કાપડના સૂચકાંક આપણને શોધવાનો કીધો છે. તો કૌટુંબિક બજેટ અને કુલ ખર્ચની રીતે એમ બંને રીતે આપણે દાખલાની ગણતરી કરીએ. સૌપ્રથમ ચાર વસ્તુ આપણને આપેલી છે દોસ્તો. પહેલું જ ખાનું છે આપણું વસ્તુ, બીજું ખાનું છે આપણું એકમ, ત્રીજું ખાનું છે વર્ષ 2010નો જથ્થો, વર્ષ 2010નો ભાવ, વર્ષ 2014નો ભાવ. આટલા ખાના આપણને રકમમાં આપેલા છે. વસ્તુ, એકમ, 2010નો જથ્થો, 2010નો ભાવ, 2014નો ભાવ. દોસ્તો લાસ્ટ પેની રીતે આપણે દાખલો ગણતા હોય તો બે ખાના બનાવીશું, P1 Q0, P0 Q0. ભારિત પદ્ધતિથી દાખલો ગણતા હોય તો આપણે બે ખાના બનાવીએ I અને W માટે, પરંતુ અહીંયા W આપણને બંનેમાં પ્રાપ્ત થઈ જ જશે. પહેલું જ ખાનું જે આપણું વસ્તુ, દાખલા નંબર છે 5. સૂચના આપી છે કુલ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બજેટની રીતે. કુલ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બજેટની રીતે કાપડના સમૂહનો સૂચકાંક. કુલ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બજેટની રીતે કાપડના સમૂહનો સૂચકાંક આપણને માંગેલો છે. પહેલું ખાનું છે વસ્તુ, બીજું ખાનું છે એકમ, ત્રીજું ખાનું છે 2010નો ભાવ, 2010નો જથ્થો, જેને આપણે Q0 વડે દર્શાવીએ દોસ્તો. વર્ષ 2010નો ભાવ, આધાર વર્ષનો ભાવ છે, આપણે એને P0 વડે દર્શાવીએ. અને વર્ષ 2014નો ભાવ P1 વડે દર્શાવીએ. વસ્તુની અંદર સૌપ્રથમ આપણને આપી છે સાડી, ધોતી, શર્ટિંગ, અન્ય. એકમ અહીંયા આપણને ફેરવવાના નથી કીધા દોસ્તો, અહીંયા નંગમાં જ છે, અહીંયા પણ નંગમાં છે, અહીંયા પણ મીટર છે અને અહીંયા મીટર. 2010નો જથ્થો 5, 8, 20 અને 15. 2010નો ભાવ
370 32.40 20.90 2014નો ભાવ 400 100 38 23.80। તો દોસ્તો આપણને કુલ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બજેટ એમ બંને રીતે આપણને દાખલાની ગણતરી માંગી છે। તો સૌપ્રથમ આપણે કુલ ખર્ચની રીતે ગણતા હોય દાખલો તો દોસ્તો આધાર વર્ષનો જથ્થો આપ્યો છે એટલે લાસ્ટ પેની રીતે લઈશું। ચાલુ વર્ષનો જથ્થો આપ્યો હોત તો આપણે પાસેની રીતે ગણો। અહીંયા આધાર વર્ષ આપણને આપ્યું છે એટલે પહેલું જ ખાનું P1 Q0, બીજું ખાનું દોસ્તો W P0 Q0। અહીંયા બંને ખાના એકસાથે તૈયાર થાય। P0 Q0 એ જ W છે ભાર। કૌટુંબિક બજેટની રીતે ભારિત પદ્ધતિમાં પણ આપણે W શોધવાનું છે, તો બે વાર ખાના બનાવવાની જરૂર નથી। અને ભારિત પદ્ધતિમાં એક I શોધવાનો છે જેને P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100 અને લાસ્ટમાં IW। આટલા ખાના આપણે તૈયાર કરવાના છે દોસ્તો। સૌપ્રથમ આપણે પહેલી જ કામગીરી કરીએ। P1 Q0 કેલ્સીની મદદથી જોઈએ તો P1 Q0 આ P1 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ, Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો। 5 ગુણ્યા 400 2000, 8 ગુણ્યા 100 800, 20 ગુણ્યા 38 760, 15 ગુણ્યા 23.80 357। પહેલું ખાનું મળ્યું આપણને P1 Q0, બીજું ખાનું એ P0 Q0। આ P0 Q0 છે આપણને આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષનો ભાવ જથ્થો આપ્યો છે। 5 ગુણ્યા 300 એટલે 1500, 70 ગુણ્યા 8 560, 20 ગુણ્યા 32.40 648, 15 ગુણ્યા 20.90 313.5। ત્યારબાદ આપણે સૌપ્રથમ કુલ ખર્ચની રીતે આ બંનેનો સરવાળો કરી લઈ। પહેલી પદ્ધતિ આપણી પૂર્ણ થાય। 2000 પ્લસ 800 પ્લસ 760 પ્લસ 357, 3000 સિગ્મા P1 Q0 3917 અને અહીંયા W અથવા સિગ્મા P0 Q0 1500 પ્લસ 560 648 313.5 3021.5। અહીંયા લખીશ કુલ ખર્ચની રીતે। જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક IL બરાબર લાસ્ટ પેની રીતે સિગ્મા P1 Q0 સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100। P1 Q0 3917 3021.5 ગુણ્યા 100, 3917 ભાગ્યા 3021.5 ગુણ્યા 100 129.64। 5 અથવા 5થી વધારે છે। અહીંયા એક અંક આપણે ઉમેરીને મૂક્યું છે દોસ્તો। તમે જોઈ શકો છો લાસ્ટ પેની રીતે અહીંયા દાખલાની આપણે ગણતરી કરી તો 129.64। હવે આપણે જોઈએ કૌટુંબિક બજેટની રીતે કાપડનો સમૂહનો સૂચકાંક। તો દોસ્તો કૌટુંબિક બજેટની રીતે દાખલો ગણતા હોય તો એમાં આપણે I અને Wની જરૂર પડે। W તો આપણે અહીંયા શોધી જ લીધું છે
આપણે આઈની ગણતરી બાકી છે। તો સૌપ્રથમ P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100, 400 ભાગ્યા 300 ગુણ્યા 100, 133.33, 100 ભાગ્યા 70 ગુણ્યા 100, 142.86, 5થી વધારે છે, એક અંક આપણે ઉમેરીને મૂકીશું। 38 ભાગ્યા 32.40, 1.18 અથવા 17, 5થી વધારે નથી એટલે આપણે 17 લઈશું। 23.80, 20.90 ગુણ્યા 100, 113.87, ફરી એકવાર 23.80 ભાગ્યા 20.90 ગુણ્યા 100, 113.87, 5થી વધારે છે, એક અંક આગળ ઉમેરી લઈએ। અહીંયા ફરી એકવાર જોઈ લઈએ, 38 ભાગ્યા 32.40 ગુણ્યા 100, 117 દોસ્તો 28 હતું, 28। અહીંયા આપણને આઈ પ્રાપ્ત થયો। હવે આઈ પરથી આપણે દોસ્તો IW શોધવું છે, તો આઈ અને ડબલ્યુનો આપણે ગુણાકાર કરીએ। 1500 ગુણ્યા 133.3333, 19,999.95, 5થી વધારે છે દોસ્તો, તો અહીંયા 1,99,999.95, 1,99,999.95। આગળ જોઈએ 560 ગુણ્યા 142.86, 80,001.6, 648 ગુણ્યા 117.28, 75,997.44, 313.5 ગુણ્યા 113.88, 35,701.38। દોસ્તો અહીંયા 1,99,999.95 પ્લસ 80,001.6 પ્લસ 75,997.44 પ્લસ 35,701.38, 3,91,700, 3,91,700.37। અહીંયા લખો કૌટુંબિક બજેટની રીતે સૂચક આંક સિગ્મા IW બરાબર છેદમાં સિગ્મા W, 39,700.37 ભાગ્યા 3021.5, 129.64, 5 અથવા 5થી વધારે હોય, એક અંક આગળ ઉમેરીને મૂકીશું।
તમે દોસ્તો અહીંયા જુઓ, કુલ ખર્ચની રીતે અને કૌટુંબિક બજેટની રીતે બંને રીતનો જવાબ આપણને એક જ સરખો પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં કોઈ તફાવત જોવા મળતો નથી. દોસ્તો આપણને જો કૌટુંબિક બજેટ કે કુલ ખર્ચની રીત બંને આપી હોય એમાંથી કોઈ પણ એક આપણે પસંદગી કરવાની હોય તો હંમેશા આપણે કુલ ખર્ચની રીતમાં લાસ્ટ પેનની અથવા પાછળની રીત પસંદ કરવી. આ રીત પણ આપણે ગણી શકીએ, પણ એમાં જોઈ શકો છો પોઈન્ટ આવે છે, આંકડાઓ મોટા આવે છે, ગણતરી પણ થોડી અઘરી પડી જાય. દોસ્તો આંકડાઓ જો પોઈન્ટમાં ન આવતા હોય અને સરળ ગણતરીથી ગણી શકાતું હોય તો ભારિત પદ્ધતિથી પણ આપણે દાખલો ગણી શકીએ છીએ. આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. દોસ્તો અહીંયા સ્વાધ્યાય આપણે 1.4 પણ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતીકાલે આપણે સ્વાધ્યાયના કેટલાક દાખલા તમને જાતે ગણવા માટે આપવાના છે. જે કોઈ નવીન રીત છે એને આપણે આવતીકાલે દાખલાની ગણતરી કરીશું.